Hayırlı gün. Bugünkü topşuruda da biz Balık Bistəsinin istəlikli tarixi urunları boylab səfərimizni davam edərbiz. Topşurunun iştəligine kilsək, ol uzğan atnada başlagan küləmli tema Şallı şəhərligi tarixine bağışlanğan bular. Şəhərlik özü anlaşıla, lakin hazırki til bilen aytsak, ol şəhər tirəsində bulğan, avullardan turğan, zor aglomeratsiyalarda bulğanlığın unutmasqa kirək bit. Hem şuna görə bugünkü topşurunu biz Məmli Qozaqlar Şallısı degan avuldan başlayırız. Mənə şuşunday otamasına isimine dürüsürəgi Şallı otaması kirgan avullar boytaq bu tirədə. Hem en birinci sebep bizim şuşu avulga kiliyonun ol Şallı xanlarının jeygi rezidensiyaları şuşunda bulğan dip aytu. Hem bu xalqqa kirip qalğan, xatirga kirip qalğan rivayet kine tugul, şuşu tübekte tabılğan qabir taşları bilen de isbatlanğan tarihi fakt. Gittik. Mene biz basıp durabız Şallı xanlarının rezidensiyasında. Bunda alarının yal yurtları bulgan. Mene bunda izgi şişmeler bik köp. Bundan asqıyaqta alarının baylarının, xanlarının ayrım ziratları bulgan. Anda əli degin iş qabir taş saklana. 1528, 1530, 1532 yılғы taşlar alar. Bik sifatlı, bik matur yazılganlar. Bundan şuşu urundan 500 metrın ayıraqlıqta Şallı kermәріне uğraşqan. Biz indi şuşu alarının yal yurtları. Ул her bұрынғы şəhərlər tirəsində şunday xanlarının rezidensiyaları bulgan. Biz şu urunda basıp durabız. Bu jeyge шығатырған urun bit. Jeyge шығатырған urun. Jeykinler alар şuşunda yaşaganlar. Hem mine şuşunda biz iki qabir көрәбіз. Biz indi mine sufişilik bilen beyliybiz. Ama minanın mine bu yaqtağısın şul çırının zor ziratıdır dep oylayım. Mında indi öğrenilmegen, tekshirilmegen. Biz anı tigel bilebiz. Qabir taşları boyunca, Şallı kerməni boyunca hem mine şuşu urunun, matur urunun, jeylevinin Şallı xanlarının yal yurtu bularak bilebiz. Әлеге qabir taşlarının naq şuşu avul bilen beylənişini də desəgiz, Şallı şəhərligi eylənəsində ondan 7-8 şaqırım yıraqlıqda ornaşqan 20-ge yaxın avuldan distədən artığının otaması həm tarixi qatlamı Qozan xanlığı şuruna barıb tutaşa. Arxeologik шығанaqlar boyunca Şallı tübəgindəgi qoy bir avullarının Bulgar şurlarında oq yaşaganligini görürgə mümkün. Bu avullar arasında Məmli Qozaqlar Şallısı da var. Bu sufişilik degen көрініш, bizge ol Şistayda da көрінді bir ölüşü. Şoluk Naqşbandiya tariqati bilen devamları bu tirede de көрінді. Şoşuğ indi Qutlubakaş tirelerinde, Şallı şəhərligi tirelerinde avullarda var bir izleri көріне. Ol nindiyerek yöneliş, ol qoyan kilgen sufiler, ol nişap olar bu tirede bik kubalar. Mine hazırki mullalar alar bitini tertipke kirtilgen mullalar. Dokumentlar boyunca dağın devlet tarafından da resmileştirilgen iyi. Elik devlet yoğalgaç, Qazan xanlığın yaulap algaç, halıq yaqlausuz qala, ama turmuş devam ete, üle tıralar, tuğa tıralar, nikahlaşa tıralar. Ul vakittağı da mullalar bulgan. Hem ul mullalar indi üzlüklerinden ürengenler, hem alarga bulgan alar zor yığıntı Naqşbendi tariqati. Naqşbendi tariqati Türkiye aşağı birisi kirgen Kafkaz aşağı, ikincisi kirgen Orta Aziya aşağı. Kafkaz aşağı kire şunday soğuşcan. Alarını biz hazır görəbiz, alar tükerek boyunca şabalar. Orta İdil tübegine kireler, neden? Orta Aziya'dan kireler. Ol indi Naqşbendi tariqati mında tınış sufişilik kire. Biz ul mullalarını birinci görəbiz abızlar bularak Landrat kenəgelerinden birinci, ikinci, üçüncü reviziyalardan. Abız degen sözden anlatır. Abızlar indi ol abız, mulla, şul avulun neyi bulgan ol? Baş kişisi bulgan. Mine şuşu dini ölüşte, içtimai yaşa ölüşünde, ona xətli jirge beyli, tertipke beyli bulgan vıbırnılar, starıstılar bulganlar avulunun. Alar şula ikiге bölüngenler, avulunun yaşayışı, material baylıqqa hem bu ruhi baylıqqa. Bu oranda uzgan tapşırıda söylegenlerge qaytıb, İdris Xəlfə Zülmüxəmməd oğlu turunda da iske alıb uzıq. Dəbirdi Şallısı ziratında jirləngen əlegi sufi turunda qısqaşağına söylep uzgan idik. Bizni onun türbəsinin toştan tugil, buradan quruluğu, hem qabir eylənəsində tugil, onun yanında buluğu ayrıca qızıqsındırdı. Ziratqa kilgeç də türbə işine kirib namaz oku, zikr itu üçün ilikdən şulay işləb, yanartıp duralar əlegi qurulmanı. Lakin barlıq sufilarının da qabirləri bu derecede saqlanmış ol. Qutlubakaş avulunun ziratında biz cemaat ziratının burunğurak ölüşünde. Bik
Яман сулап, авыр сулап карап утырмагыз, бер дә карамаганнар икән булар зиратларын дип. Менә мондагы шытырманлык ул бер сезон эчендә, бер җәй эчендә үсеп чыккан куаклыклар. Зиратларның шундый өлешләре була шул кызганычка каршы. Күпме генә тәртипкә китереп торсаң да, менә шушылай табигать гел үзенекен итә торган. Без бирегә тагын бер суфи кабере янына керәбез, аның төрбәсен күрергә һәм кабер ташын сезгә күрсәтергә дип керәбез. Менә шушылай җырып кермәсәң булмый монда, кызганычка каршы. Бу Тәберде Чаллысы авылында җирләнгән Идрис хәлфәнең укучысы Габдулла Исламов дигән тагын бер суфиның кабере булыр. Ләкин Идрис хәлфәнең кабереннән, аның төрбәсеннән аермалы буларак, бу төрбә менә күзгә күренеп, инде зиратның теге бик агач арасында эчендә үк урнашкан дип әйтмәсәк тә, менә шундый чытырманлыкка кирип калган һәм бүгенге көндә җиргә иңеп бара торган менә шушындый төрбәсе бик күңелне тырнап тора торган әйбер. Чөнки мондый төрбәләр бик сирәк. Агачның битеннәрен бөтен гомере 70-80 елдыр инде буралап куйсаң да, менә шулай юкка чыгып бара, аның бераздан соң инде таш төрбәләре генә калачак. Менә мондый уникаль әйберләр бүтән күренмәячәк. Кем икән соң, нәсел юкмы соң дип тә уйлап куясыздыр. Бар, зур нәсел, бай нәсел дип тә әйтергә кирәк, аның кешеләре күп бу нәселнең. Ләкин менә ничектер шушы якка гына бик бурылып карамыйлар ахырысы. Бәлкем, инде форсаттан файдаланып әйтеп узам, арагызда бардыр нәзер әйткән кешеләр, бардыр менә шундыйрак җиргә берәр төрле изгелек эшләр идем, берәр зиратны әйләндереп алыр идем дигән кешеләр бар. Менә рәхим итегез, Котлыбөкаш авылы зиратында менә шушындый гомумән татар халкы өчен, безнең инде дин өчен мөһим булган кешенең менә шундый төрбәсе һәм аңа бүгенге көндә ярдәм кирәк. Инде кем аша дип сорасагыз, менә шушында төбәк тарихын өйрәнүче Нурулла абый аркылы башкарырга була һәм башкарырга кирәкле эш дип саныйбыз. Нурулла абый ташның ике ягы бар, беренчедән. Аның эчтәлеген белеп китәсе иде. Һәм моны Нигъматулла шәкерте дип әйттегезме? Әйе. Ул ниндирәк кеше булган Нигъматулласы? Яхшы. Бу менә шушы Габдулла Исламовка куелган. Аның Габдулла Исламов бу ягында ята кабернең, монсы хатынына куелган. Хатынының кабере менә бу якта. Аны кызлары куелган. Минең баш очында, хатынның аяк очында Нәкшбәнди тарикаты дип язылган монда, һәм язылган хәлфә Нигъматулла хәзрәтләре дип. Кем ул Нигъматулла? Нигъматулла Мөхәммәд Сафа улы Солтанов. Ул үзе югары Ышланнан. Аның туган елы 1840 ел. Ул күпкә яшерәк нидән Габдулладан. Шуңа да карамастан Габдулла аны үзенең остаз итеп күргән. Чөнки ул Нигъматулла бик билгеле шәхес. Аның 21 шигыре бар, суфи шигырьләре, 140 биттән торган. Һәм ул үзенең иярченнәренә, суфи муллаларга 21 кабер ташы куйган. Шушы юлдан барган аның инесе Хаҗиятуллада бер туган инесе. Без бүгенге көнгә Хаҗиятулланың менә шушындый орнаментлар белән, шушындый башламнар белән куйган 12 кабер ташын беләдерик. Менә бу 13-се һәм аның 14-се табылды, ансы Чаллыбаш авылында. Безнең шушындагы суфиларга йогынты булган бик зур йогынты Чистай ягыннан. Чистай ягында менә Камаловлар бар, династиясе суфилар, Амирхановлар бар. Һәм анда зур-зур ишаннар бар. Чистай зиратында аларның төрбәләре бар. Без беләбез, аларның Дагестанда шәкертләре күп булуын. Ул Дагестандагы шәкертләр монда аларга дуа кылырга киләләр. Менә әле күптән түгел генә төрбәсен ныгыттылар. Алар анда бик зур исламны кертүдә бик зур өлеш кертүчеләр. Алар Дагестанлылар аларны үзләренең укытучылары итеп саныйлар. Монда булган Чистайның йогынтысы. Чистайда ишаннарга куелган һәм шуларның иярченнәренә куелган йөзләгән таш бар. Әйткәнебезчә, Чаллы атамасына бәйле авыллар шул исәптән Котлыбөкаш Чаллысы да Казан ханлыгы чорында ук булганнар. Авылда табылган керамик материалның бер өлеше дә ханлык чорына карый. Моннан тыш, Котлыбөкаш Чаллысыннан көнчыгышта булган эзләнүләр ике чорга караган авыл урыннарын таба. Беренчесендәге табылдыклар шулай ук Алтын Урда һәм Казан ханлыгы чорларына карый. Ул тирәгә бераз соңрак сугылып узарбыз.
Құтлы-Бүкәш авылының үз тарихына келсек, ул 3 атамадан тора. Аның берсе Құтлы, берсе Бүкәш, икенчесе Шаллы. Бу Шаллы төбәгендәге бөтен авылларында Шаллы атамасы кушымтасы бар. Ул 11 авылга карый шушы төбәктәге. Құтлы авылы ул Түләк авылының югары ишендагы бер 300-400 метр җирәктәге бик борынгы авыл. 10-11 гасырларда ук барлыкка килә. Менә шушы Шаллы шәһәре шундый авыллар нигезендә барлыкка килә инде. Ә менә Бүкәш атамасы ул беренче тапкыр 1619 елда ачрый. Без беләбез, Бүкәш ул Ших Низамов ул инде шушы төбәкнең баш кешесе, старостасы була. Һәм Бүкәш авылы яши хәзерге кырда аның урыны. Аннан алар 1675 елны Чукындыр вакыйгаларына бәйле күченеп китәләр һәм хәзерге урынына төшәләр. Менә мәсәлән, тагын 4 елдан Құтлы-Бүкәш авылының хәзерге нигезенә 350 ел дигән датасын уздыру мөмкинчелеге бар. Ә инде шушылай хәзерге 3-4 километр озынлыкка сузылу Құтлы-Бүкәшнең ул инде 33 елда шушы җирлектә, шушы нигездә Кызыл Йолдыз районы барлыкка килә. Бу хәзерге Құтлы-Бүкәш җирләре ул Тәберде Чаллысының авыл хуҗалыгы җирләре. Монда инде Кызыл Йолдыз районы 59 елга хәтле яши. Менә без хәзер күргән йортлар, авылның зураюы шушы вакыйгаларга бәйле. Кадерле дуслар, безнең бүгенге тапшыруда менә шулай төрле нокталарга барып, авыл тарихына алай ук басым ясамыйча, аны күбрәк суфилар ягыннан, дин тарихи ягыннан ашырга, кабер ташлары аша ашырга тырышуыбыз бер дә юкка түгел. Чөнки без 18 гасырның икенче яртысында татарларга дин тоту, таш мәчетләр төзүне кайтару турында сөйләшкән вакытта бик матур гына әйтеп, Әби патша Екатерина II дип әйтик инде, Казанга килгән. Менә шунда бер төркем Казан байлары, Казан арты байлары аның янына килгәннәр дә, аның белән сөйләшеп, мул табыннар белән аны кунак итеп, шул вакытта прошение биреп, менә үзләренә шул рөхсәтне алганнар дип җөпләп кенә куябыз. Ләкин аңа кадәр булган өлешләре дә бар бит әле аның. Аңа кадәр дигәнем Емельян Пугачев баш күтәрү турында сүз бара. Емельян Пугачевның полковниклар арасында, мәсәлән, 19 полковнигы татар кешесе була, 4се башкорт полковниклары була. Бу бит инде күпме мөселманны берләштергән баш күтәрү дигән сүз. Ә аңа кадәр инде шулай ук таналган шәхес Батыршаның баш күтәрүе дә була бит әле. Шулай итеп, 18 гасырның икенче яртысына Әби патша ислам динен мөселманнарны кабул итәргә һәм рәсмиләштерергә мәҗбүр була дип сөйләсәк тә, бер дә ялгыш булмас. Менә бу рәсмиләштергән чоры безнең дин тарихының, ә бит әле аның документларга кергәнчегә кадәр дигән өлеше дә бар. Шуңа күрә без менә шушы кабер ташларына да таянып эшлибез бүгенге тапшыруны. Хәзерге заманда ислам диненең борынгы тарихын сөйләрлек чыганакларына бармак белән санарлык. Шуларның берсе кабер ташлары. Төрле бизәлеш язулар белән сырланган бу ташлар гарәп хәрефләре белән язылу сәбәпле үзләреннән соңрак чорларда яшәүчеләргә бик аңлашылмаганлыктан серле тоелган. Шуңа күрә алар хәзергечә гади халык тарафыннан изге әүлия каберләре дип йөртелә. Әмма бу ташларда рухи гына түгел, тарихи кыйммәт дә бар. Шушы төбәккә бәйле дини нәзәрәтендә табылган документ 1822 елгы документ кына бар. Аннан соңгылар китә 1870ләр. Менә аңа хәтле без 1870тәге муллалар, аларның һәрберсе авыл җыены булган, авыл карарлары бар, аларның документлары, укыганлыклары, алар тәртипкә салына. Аларның билгеләре өчен 200 кеше тавыш бирергә була, аларның исемлекләре бөтен нәрсә бар, без алар турында бөтен мәгълүматны беләбез. Менә аңа хәтлеләре, менә шул суфичи муллаларны без нәрсәдән белә алабыз. Беренчедән, монда бик күп кулъязмалар сакланган. Икенчедән, аларга куелган кабер ташлары сакланган, изге урыннар сакланган, халыкта риваятлар сакланган. Менә без шул пластны өйрәнәбез. Ул тагында борынгырак пласт, суфичылык. Алар бит суфилар дип инде алар ишаннар дибез. Алар гел халык арасында булганнар. Алар халыкны дәвалаганнар да, халыкны тынычландырганнар да, аларның сияси яклары да бар. Алар киләчәкендә күз аллаганнар. Алар менә шундый халыкның рухи азык белән тәэмин итеп торганнар. Аларны өметсезләнүдән саклап торганнар халыкны суфичылар. Менә без инде монда бик күп яңа хәзер авыл зиратларын тикшерә башладык, бик күп кабер ташлары таптык. Без әле анда барырбыз, күрербез. Алар бөтенесе Нақшбанди тарикаты юлы тарафдарлары бөтенесе дә һәм аларга зур йыгынты булган менә бу Шиста ягындагы ниләр. Ишаннарның Амирхановларыннан да монда менә шундый зур пласт бар, өйрәнелмәгән пласт. Монда әле аңа хәтледә менә монда Киремәт елгалары бар, монда изге каберлекләр бар. Анда изгеләр атамалары бик күп монда. Менә без әле шуларны үзебез дә аңлап, барлап кына утырабыз.
Дөресен генә әйткәндә, гомумән бу төбәкнең өйрәнелүе үзе бер бәхет бит әле. Күреп торасыз, Чаллы шәһәрлеге тирәсенә багышланган беренче генә тапшыру булмаса да, һәр чыгарылышның үз темасы бар. Һәм ул төбәк тарихын төрле яктан яктырта. Хәзерге заманда бу тарихны барлаучы Нурулла Гариф булса, бу як узган гасырларда да галимнәр игътибарыннан читтә калмаган. Хәзер сез күрәчәк сүрәтләр реконструкциядә иҗади уйдырмада түгел, ә чын этнографик мирас. 1862 елларда шушы якка, Алабуга ягына дип әйтим инде, Карл Федорович Гун килеп төшә. Ул инде Алабугадагы чиркәүне төзекләндерү өчен чакырылган була. Һәм шул арада безнең якларны күреп, безнең якка сәфәр кыла. Күбрәк тә инде Чаллы, Тәберде Чаллысы авылы, Кадрәк Чаллысы, Бирдебәк Чаллысы авылларында була. Һәм инде шул уңайдан ул күп кенә рәсемнәрен ясап калдыра. Ул рәсемнәрдә ул халыкның көнкүреш тормышын, табигатьне тасвирли, аларның нинди эшләр башкарганнарын, нинди киемнәр кигәннәрен, хуҗалыкларын. Һәм инде шушы рәсемнәр бүгенге көндә Ленинградта саклана, Ленинград музеенда. Ә инде безгә аның күчермәлесе, ул фотоларның күчермәләре китап булып бирегә кайта. Һәм без аны бик кызыксынып, балалар белән өйрәнәбез, аны файдалы итеп табабыз бүгенге көндә. Менә килеп карасагыз, шул ук таш, шул ук Хаҗиятулла тарафыннан эшләнгән, шул ук сүрәләр язылган. Монда инде язылган бу ягына Нәкшбәнди тарикаты, Атнагыл Милла Рамазан углы үлде 1884 елны 75 яшендә. Аны Чаллыбашлар, бабайлар элек иске мулла дип йөриләр иде. Чөнки аның була эш малае, шул эш малае да Әхмәт Сафа, Әхмәтҗан, Әхмәт Шах, алар бөтенсә муллалар. Чаллыбаш авылының туп-туры зиратына килеп кирдек без, чөнки бүгенге тапшыруның мантыйгы менә шул суфиларга куелган кабер ташлары буенча бара. Алар берсе белән бәйләнешен сезгә дә аңлату өчен шундан да кулай ысул юктыр дип уйлыйбыз. Чаллыбашның үзе турында кыскача гына әйтеп узсак, 1742 белән 1760 еллар арасында нигез салынган, 2нче ревизия белән 3нче ревизия арасында дип әйтик. Аңлаешлы булсын өчен, чөнки бу авыл халкы берничә тапкыр күчеп килгән, Чаллыбашка нигез салганчы 2нче ревизия вакытында ул әле моннан инде ерак түгел генә урнашкан Бирдебәк авылында күренә, ә инде 3нче ревизия вакытында бөтен андагы нәсел Чаллыбашка килеп утырган булып тора. Авылның үзенә алай ишенә үк кирип китеп тормасак та, аның тарихын тасвирлый торган бик истәлекле урынга кузгалабыз хәзер. Менә шушы зиратның каршы ягында дип әйтик инде. Хәзер менә бик матур итеп яктыртылган тау башына текә ярга менәбез. Анда җиргә казып эшләгән мәчет урыны булырга тиеш. Нурулла абый, менә бу һава кадрларыннан караган вакытта күбрәк аңлашыла. Формасы кайсы якка бурып казылган әлеге мәчетнең. Җиргә казылган мәчет дигәч, без моны ничек күз алдына китерәбез? Бу тәгә кыяга чукып ясалган чиркәүләр шикелле балчыктан гына торган урын булганмы, әллә аның бурасы нәрсәсе булган дип фаразланамы? Без әйттек бит инде, бу авыл 2нче ревизия арасында барлыкка килгән. Ул вакытта мәчетләрне җимереп җиргәннәр. Халык мәчетләргә рөхсәт бирмәгәч, менә шакмак формасында кыйблага карап тора ул мәчет. Аның әнә чыгарган балчыгы күренеп тора. Катлам. Аның менә монда бар изгеләр зираты. Анда 7 кеше күмелгән, 4 ир кеше, 3 хатын-кыз. Әле Сәлман Фарси үзе дә күмелгән дигән шундый вариантлары бар. Аларның элек сөйлиләре, исемнәрен әйтеп тәген. Без инде хәзер хәтерләмибез. Монда бик зур изгеләр ашы уздыралар, Чаллыбашлар. Менә бу шул динне дингә каршы куулулар булганда, чукындыруларга каршы булганда, монда суфичи кабер ташында карадык бит инде. Элек халыкның иманы бик зур булган. Ул инде теше тамыры белән дингә ябышкан һәм шуның белән исән калганнар алар. Шуның белән ирип юкка чыкмаганнар. Менә бу шушы җиргә казып эшләнгән мәчет һәм изгеләр тавы. Җиргә казып эшләнгәндә яшь аны землянка дип күз алдына китереп була. Землянка дип түгел, ул ачык һавадагы шакмак уйсу җир ул.
аны менә шулай яшереп эшләгәннәр. Әнә ул кыйблага карап тора, зират каршында ул. Ягъни моның түбәсе дә юк, бернәрсәсе юк. Мин аны әйтә алмыйм. Бәлкем аның түбәсе дә булгандыр, әйберләр дә булгандыр. Безгә ул менә шушы формада урыны һәм олы кешеләрдән сөйләгән җиргә казылган мәчет дигән атамасы килеп җитте. Моның монда 55 елны Калининдагы яздырып алам. Аны язмаларында бардыр бу электән килгән риваят һәм аның менә шушы урыны. Бүген без төбәк тарихын элекке чорларга караган кабер ташларына таянып барладык. Бу урында хәзерге заман ташларына да игътибар бирергә кирәк, чөнки алар да хәтер сагында торалар. Ул ташларны истәлек билгеләре итеп Нурулла абый үзе ясый һәм борынгы зират авыл урыннарына куя. Бүгенге көндә аның 20дән артык ташы тарихи җирлекләрне белгертеп тора. Нурулла абый, сез куйган кабер ташларының берсе, бу инде кабер ташы дип түгел, истәлекле таш дип әйтик инде моны. Эштәлеге, тексты нәрсәдән гыйбарәт аның? Бу урын элегелектән борынгы зират булып санала, Шихәзә зираты. Менә елганың бу ягында Алтын Урда чыры, Болгар чыры бар. Моннан бик күп акчалар, инструментлар, кешенең тормыш көндәлек әйберләре табылды. Бу ягында без юлны казыган идек, юлдан каберләр чыкты, хатын-кыз, ират каберләре. Алар белән бергә 1647 елга акчалар, көмеш акчалар чыкты. Хатын-кызларны кием белән күмгәннәр, көмеш муенсалары чыкты. Әмма алар ислам дине буенча күмелгәннәр. Без уйлыйбыз, менә шушы Казан алынганнан соң бер чорда монда мукшылар киләләр. Алар татар халкы тәсирендә исламлашалар, татарлашалар, әмма үзләренең дә мәҗүси нидәрен саклап калалар, элементларын. Аларны кием белән күмгәннәр, әмма исламча, мөселманча күмгәннәр. Һәм шушы ук вакытта ул зиратны куялар, һәм беләләр, монда Алтын Урда зираты була. Ул Алтын Урда зираты кызганч каршы аны кырып, менә монда заправка урынына балчык ташыдылар. Аны бөтен тирә халык белә инде. Хәзер инде менә шушыннан юл узадыр, менә бер яхшы кеше монда баш-башына зират әйләнеп уз дип язу куйган. Һәм менә мин күрәм, монда инде бик күп нарат агачлары тикшереп чыккан. Мин уйлыйм, киләчәктә бу урын шул табигый халәтендә сакланыр дигән өмет бар. Һәм инде арвахларның да рухы тыныч булыр дип өмет итик. Аннарысын ул менә шулай пружинда утыра. Менә монда куям мин дерелдәткеч. Ул брусчатка кебек дерелдәтә, һавасын бөтен чыгарып бетерә, тигезләп куям да. Ул тип-тигез кала. Һәм тип-тигез калгач, мин аны менә 5тә ясый башлыйм, 7дә заливай итеп бетерәм һәм иртә белән 4тә чыгам. Менә уза инде күпмедер бер 10 сәгать. 10 сәгатьтән соң ул пластилин кебек була, кибеп бетми әле. Һәм пычак белән мин аны, иң башта мин аңа эшлим трафаретны куям. Кисеп чыгам, һәм бик матур гына итеп, тиз генә итеп кисеп барам мин аның. Һәм мин аның менә эшлим бизәкләрендә, бизәкләр тегендә калган бизәкләренә шулай итеп эшлим. Моның ташның 2 ягы бар булып чыга. 3 ягы бар. 1 ягы, 2 ягы, 3 ягы бар. Бу яклары үзгәрми, булар алышына. Буларында башка төрле итеп эшләргә була. Менә монда язылган: "Күрәмен дөньяны, вәйрәнә бары, гел алай булып тормас, Аллаһтан юк карар" дигән. Дөнья үзгәрешсез тормас дигән. Менә шушы әйберен икенче генә куям язманы. Ташның нинде инде икенче гыйбрәтле язма була. Буларны гел алыштырып турып була. Булар зеркальный эшләнгән һәм булар инде ничек бар шулай чыга. 3 ягы әзер була. 3 ягы әзер була. Бу ягын тип-тигез итеп эшлим дәген, бу ягын мин аны кисеп ясыйм. Яисә язам борынгы зират фәләнче гасырлар, яисә язам борынгы авыл, авылның исемен язам һәм аның чырларын билгелим. Монда инде язам, догада булыйк. Һәм мин монда бик күп язам сүзләр менә таптадылар инде үткәннәрне, таптатмагыз киләчәкне дип инде. Яисә язам инде менә үткәнен белмәгән киләчәге булмасына шундый гыйбрәтле сүзләр, алар ташларда бик күптер, аларның миндә трафаретлары бар. Менә бу гыйбрәтле язмаларның текстлары, мәгънәләре алар кайдан алынды? Булар Казан мин бит өйрәндем теге Алтын Урда чыры, Казан халкы чырларының бөтен язмаларын, андагы гыйбрәтле язмаларны мин менә шушында алдым. Һәм монда сүрәләр дә бар. Менә аларга Аллаһның рәхмәте булсын. Мисал бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әнә тегендә Аллаһ әкбәр дип язылган. Менә ла илаһа иллаллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ. Менә алар бөтенесе төрле язмаларда Аллаһ аларга рәхмәтле булсын. Яисә монда бар, Аллаһ мәңгелек, дөньяда яшәүчеләр барсы да үлем ачысын татыр дигән шундый гыйбрәтле сүзләр язылган монда. Без менә карап йөргән элекеге кабер ташлары, аларның авторлары билгеле. Кемдер анда 14нче кабер ташы, кемдер 20 ничә булганы билгеле. Менә киләчәктә аларны бит инде шамалыйбыз менә шушы башындагы бизәгеннән, яки уланга үзе язып куйган, үзе имзасын куйган дип әйтик инде.
Нурулла Гариф эшләгән истәлекле ташларны киләчәктә ничек итеп тарып булачак? Мин аның монда менә җир астына керә торган өлешенә датасын язам. Фәләненче елның фәләненче көнендә язылды дип һәм подписьны куям. Ну, теге безнең халык әйтә бит, яшлык эшләдә суга салды, халык белмәсә балык белер ди. Сезнеке җир астында кала инде. Калсын шунда. Аның иң мөһиме халык күрсен, борынгы зират икәнен, бисмилласын әйтеп китсен, дугасын кылып китсен, һәм ул кадерсез ятмасын. Менә бүген күрдек бит, беренче тапкыр үземнең дә күңелем булды. Зират урынын тотып алганнар, әйләнеп узыгыз дип. Менә элек зират өстеннән юлы бар иде. Ә хәзер инде менә халык саклый. Халыкка күрсәтсәң, аңлатсаң, халык аңлый ул.